നമസ്കാരം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അച്ഛൻ, അങ്ങനെ പലരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അക്കൗണ്ട് പേരെന്താണ്? NRI അക്കൗണ്ട്, നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻസ് അക്കൗണ്ട്. അവരെന്താ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയി? എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുന്നില്ല? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും സിറ്റിസൺഷിപ്പും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ citizenship and residential status. And we can enter into our class the residential status. And according to section 5 of Income Tax Act 1961, a person is classified into two categories, resident and non-resident. And according to section 5, same section, gives that the incidence of tax upon a particular income depends upon his residential status. The incidence of tax, നികുതി ബാധ്യത on a particular income, ഒരു പ്രത്യേക ഇൻകത്തിന്മേൽ ഒരു വ്യക്തി നികുതി അടക്കണോ അടയ്ക്കേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് according to section 5, basically a person may be individual, firm, company, every other person. A person may be classified into two categories, first resident and another non-resident. Section 5 പ്രകാരം പേഴ്സണെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തരംതിരിക്കുകയാണ്, റെസിഡന്റ് എന്നും നോൺ റെസിഡന്റ് എന്നും. See, basic statuses, first resident, second non-resident. And in the case of individual and Hindu undivided family, the resident is again classified into two, ordinarily resident and not ordinarily resident. ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ കേസിൽ മാത്രം, in the case of individual and Hindu undivided family, the resident, ആ വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ second classified into two, ordinarily resident and not ordinarily resident. You can see individual and HEF, basically resident, non-resident. And if it is resident, again classified ordinary resident and not ordinary resident. And therefore, in the case of individual and HEF, there is three statuses. See, resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും HEFന്റെ കേസിൽ മാത്രം മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയാം: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. Basically, there are two cases, resident or non-resident. But in the case of individual and Hindu undivided family, the resident is again classified into two, that is resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident. And there are three statuses in the case of individual and HEF: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. And how we can determine the residential status of an individual? എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കാം? We have to study section 6 subsection 1 and section 6 subsection 6 for the determination of the residential status of individual. ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ്, രണ്ട് സബ്സെക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സെക്ഷൻ 6.1 and section 6.6. And section 6.1 gives two conditions. Such conditions are known as basic conditions. Section 6.1 രണ്ട് conditions തരുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ basic condition? To study, to determine whether he is resident or non-resident. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ 6.1. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ്. ആൻഡ്
Under section 6.6, there are two conditions. Such conditions are known as additional conditions to determine whether he is ordinarily or not ordinarily resident. അപ്പോൾ റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ? റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ്. Then which are the basic conditions? Part A conditions. Section 6.1. First basic condition. He is in India during the previous year. During the relevant previous year. Our 2019-20. 2019-20 ആണ് നമ്മുടെ previous year. He is in India during the previous year for at least 182 days. Previous year ചുരുങ്ങിയത് 182 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. He is in India in the previous year for a period or periods aggregating in all 182 days or more. ചുരുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2019-20 ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ താമസടക്കം ടോട്ടൽ ചുരുങ്ങിയത് 182 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. 2019-20 ചുരുങ്ങിയത് 182 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, he is in India for at least 365 days during 4 preceding previous years. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ആ 4 വർഷത്തില് ചുരുങ്ങിയത് 365 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുൻപുള്ള 4 വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് 365 ദിവസവും ആൻഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 60 ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 days ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് 60 days ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രീവിയസ് ഇയറില് 60 days ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ 2019-20 എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറില് 60 days ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2, പ്രീവിയസ് ഇയർ മുമ്പുള്ള 4 വർഷം, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 ഈ 4 വർഷം കൂടി മൊത്തം ചുരുങ്ങിയത് 365 days ഉണ്ടായിരിക്കും. 2 കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് 182 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2019-20 എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് 182 ദിവസം. ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചുരുങ്ങിയത് 60 days ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുൻപുള്ള 4 വർഷത്തിൽ കൂടി മൊത്തം എന്തെങ്കിലും ആ 4 വർഷം കൂടി 365 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, 2 കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായി. ആൻഡ് if he satisfies, if an individual satisfies any one of the basic condition or both, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണ്. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആകാം? if he satisfies at least one of the basic condition, any one or both of the basic conditions under section 6.1. 6.1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനോ 2 ബേസിക് കണ്ടീഷനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എങ്കിലും satisfies at least one of the basic condition, he is resident. ഇനി ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ? satisfies none of the basic condition, he is non resident. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണ്. 2 ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ വ്യക്തി നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് റെസിഡന്റ്, ആരാണ് നോൺ റെസിഡന്റ്.